start with welcome address. Good afternoon to one and all present here. It gives me an immense pleasure to welcome our respected chief guest, Dr. T. Tayal Ma'am, Associate Professor and HOD of Economics and HOD in charge of Tourism and Travel Management, Government Arts and Science College, Mettupalayam, is going to give a webinar on National Education Day. This session is going to be very useful session. Once again, I welcome you all. Thank you, Kamali. Now I request our chief guest, Dr. T. Tayyanayagi ma'am, to proceed the session. Thank you. Good afternoon. Respected Principal, Head of the Department, faculties, and my dear friends, I'm here to present a speech on National Education Day. Before I get started, I want to wish you all the best wishes for the day and also thank you for having me this valuable opportunity. First, I would like to tell you about the education and its contribution to our life. See, first education how it helps us எப்படி நம்மளை ஷேப் பண்ணது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் why we are celebrating National Education Day, what is the cause, when, what can we do on that day, particular day, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். First, I would like to tell you something. அதாவது in the words of Nelson Mandela, ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Obviously, education gives a human power to achieve extraordinary things in life. So education இருந்ததுன்னா எல்லாமே நம்மளால மாத்திக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு. So investment in education promote economic growth. Investment in education promote economic growth. See, I repeated why. Because see, a number of empirical studies have demonstrated a positive relationship between education and the level of economic development. To quote the World Bank, developing countries with higher literacy rates have tended to grow faster even after allowances are made for differences in income and physical investment, and they have had higher physical investment rate. They were the World Bank report. See, one of the chief aims of education main aim it is to save from man from the morass of propaganda. Education must enable one to sift and weigh evidence to discern the true from the false, the real from the unreal, and the facts from the fiction. எது உண்மை எது பொய் எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு நமக்கு அனலைஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி இருந்தால் தான் அந்த எஜுகேஷனால யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, அப்படி இல்லாமல் சும்மா ஜஸ்ட் படித்தோம் ஒரு டிகிரி வாங்கணும் அப்படின்றது இல்லை. அந்த டிகிரி எப்படி நம்ம லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறது தான் முக்கியமானது. Is it clear? Is it visible? Visible irukappa? No, ma'am, it is not visible, ma'am. He is sharing any. It's not visible, ma'am. It's not visible. Wait. Yes? Yeah, ma'am. Now it is visible, ma'am. Yes, okay. See, National Education Day. See, why we are celebrating, யாருனால இதை celebrate பண்றோம்னா, the first education minister, see, after independence, first education minister யாருன்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசார். அவருடைய birth dateல தான் we are celebrating this National Education Day. ஏன் அப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னா, see, first after the independence, India struggled to completely revamp and stabilize the institution and
and the state sectors, various sectors. So after independence எதுவுமே நமக்கு இல்லை, எல்லாமே ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணணும், எல்லாம் ரீமேம் பண்ணணும் அப்படின்னா what is a need அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the first is recognizing that education would be crucial for national building அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணி see the leaders of the country shifted their focus towards education. See various sectors இருந்தாலும் agriculture sector, இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர், டெர்ஷியர் செக்டர் எல்லாம் இருந்தாலும் தேர் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் எஜுகேஷன். ஏன்னா எஜுகேஷன் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுறீங்க, கம்ப்ளீட்டாக வி கேன் ரீவேம் த டோட்டல் சிஸ்டம். ஸோ அதனால் தே ஆர் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எஜுகேஷன். சி அப்துல் கலாம் இன் பர்டிகுலர் அந்த டைமில் ஹீ சர்வ்ட் அஸ் அ ஃப்ளாக் பேரர் ஆஃப் திஸ் காஸ். அவர் தான் இதை வந்து ஒரு மெயின் இதாகவே எடுத்துகிட்டு போனார். Education imparted by heart can bring revolution in the society. அதுதான் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாதுடைய கோட். Education should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role model. See, it is a birthright of every individual to receive at least a basic education, without which he cannot fully discharge his duty as a citizen. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இட்ஸ் அவர் பர்த் ரைட். எஜுகேஷன் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லைன்ற மாதிரி கொண்டு வரும். சரி, இப்போ ப்ரைமரி எஜுகேஷன் நம்ம நிறைய வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ் பை த கவர்மெண்ட், இந்தியன் கவர்மெண்ட். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரைமரி எஜுகேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூல் அப் டு மிடில் ஸ்கூல் வரைக்கும், அப்புறம் ஹை எஜுகேஷன் அதாவது அப் டு 10th எல்லாமே என்ன ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. எஜுகேஷன் ஒன்று மட்டும்தான் என்னது டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணுன்ட்டு. The National Education Day was announced on 11th November 2008 by the Ministry of Human Resource Development. இப்போ அது வந்து என்னது Ministry of Education மாற்றிட்டாங்க. To commemorate the birth anniversary of the first education minister of independent India, Maulana Abul Kalam Azad, also remembered as Maulana Azad. சரி, அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் டே வந்து இனாகுரேட் பண்ணது அப்போ உள்ள பிரசிடென்ட் பிரதீபா பாட்டில். இட்ஸ் அ டே செலிப்ரேட்டட் டு பே ட்ரிபியூட் டு த மேன் who built the foundation of quality and scientific education in India. ஸோ இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னது நம்ம வேரியஸ் ஐஐடிஸ், ஐஐஎஸ் அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு பேசிக் ரீசனாக இருந்தவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத். ஸோ அதனால தான் அவருடைய நேமில் அவருடைய பர்த்டேயை நாம் வந்து நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டேயாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். நீங்கள் பின்னால் வர ஸ்லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஐஐடிஸ், ஐஐஎம் இதெல்லாமே வந்து அவருடைய இது தான். ஸோ எப்போ வாட் கேன் வி டூ ஆன் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே அன்றைக்கி நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, all education institution in the country make the day with seminars, symposium, essay writing, elocution competition, workshops rather than with banner quotes. இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாம் செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேயில் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம காலேஜஸில் அந்தளவுக்கு நம்ம இது பண்ணலைனாலும் பட் வி ஹாவ் டு டூ, இனியாவது பண்ணணும். ஸோ இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டேன்றது இட்ஸ் அ வே டு மோட்டிவேட் த யங் ஜென்ரேஷன் to strive for excellence in the field of science and education. The National Education Day வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறது வந்து என்ன, ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை, டீச்சர்ஸ், லீடர்ஸ் அக்ராஸ் அவள் எல்லாருமே என்ன பண்ணோன்னா they hold significance in the terms of a goal to provide education to all sections of the society without any age or class discrimination. It is a reminder for all education activities to keep working towards the awareness drive on the importance of education. அதாவது எல்லாருக்கும் அந்த எஜுகேஷன் போய் சேரணும். அதாவது முன்னால பார்த்தீங்கன்னா முதியோர் கல்வின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது. எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணுன்றதுக்கு ஈவினிங் டைமில் அதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து படிக்க அதாவது லிட்ரஸினா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கையெழுத்து போட தெரிஞ்சால் ஹீ இஸ் எ லிட்ரேட் பர்சன் சொல்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலாக அது இல்லை. லிட்ரஸின்றது எது கரெக்டு தப்புன்னு அனலைஸ் பண்ணுற அந்த நாலேஜ் இருக்கிறது தான் எஜுகேஷன். அந்த நாலேஜ் வரணும்னா கண்டிப்பாக நாம் தான் என்னது அந்த அவேர்னஸை வந்து
கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ எஜுகேட்டட் பீப்புள் மேக் அன் எஜுகேட்டட் சொசைட்டி அண்ட் எஜுகேட்டட் சொசைட்டிஸ் மேக் அன் எஜுகேட்டட் நேஷன். Only educated nation can take the world to new heights of possibilities. The importance of education is completely grasped. That's why education as a national policy is always given the first priority. ஸோ ஒரு எஜுகேட்டட் பீப்புள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேஷன் எப்படி டெவலப் ஆகுன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். நாமளே பார்க்குறோம். ஒன்று இந்தியாவுக்குள்ளே எடுத்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் எடுத்தோன்னா ஒரு ஸ்டேட் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு, ஒரு ஸ்டேட் வந்து அண்டர் டெவலப்டாக இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக எஜுகேஷன் தான். எஜுகேஷன் இல்லாதனால தான் எல்லாமே கரப்ட் ஆகுது. எல்லாமே வந்து என்னது ஈஸியாக நம்ம வந்து அவங்க இக்னரன்ஸை வச்சு எல்லாருமே ஏமாத்துறாங்க. சரி, நிறைய பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் இல்லாத மக்களை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த எலெக்ஷன் டைம்லலாம் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு என்னென்னா வாட் இஸ் கரெக்ட், வாட் இஸ் ராங், என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது. அவங்களுக்கு என்ன பேசிக் நீட் அது யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு எஜுகேஷன் இருந்ததுன்னா கம்ப்ளீட்டாக there will be complete change in that area. ஸோ அதனால தான் எஜுகேட்டட் சொசைட்டி வந்து ஹேஸ் அ பவர்ஃபுல் பாண்டிங் among its individuals because people from all sections, caste and creeds gather to obtain knowledge. நாலேஜ் தான் எழுதுறது படிக்கிறதுங்கிறத விட நாலேஜ் தான் எஜுகேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ எஜுகேஷன் இஸ் an initial thing that brings its younger ones together and develops an unusual bonding between them. This means there will be no unreasonable clashes among people. எஜுகேட்டடாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னது எந்த ஒரு கிளாஸஸும் எதுவுமே இருக்க முடியாது. இப்போ எஜுகேஷன் பேரை வச்சுட்டு என்னென்னமோ பண்ணுறோம். பட் ஆனால் ஒழுங்காக நல்ல ஒரு எஜுகேட்டடாக இருந்தோம்னு சொன்னால் எதையுமே என்னது நார்மலாக எடுத்துகிட்டு போவோம். ஸோ if you analyze the present world with the 1,000 years past world, what difference do you derive? இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் நம்ம சொல்லுவோம். We have constantly developed ourselves and the world in this previous time. All these changes are the outcomes of education. நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு. எதனால எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன்னால தான். எஜுகேஷன் டஸ் நாட் மீன் த ஸ்டஃப் ப்ரொவைடட் இன் த ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ். திரும்பவும் சொல்கிறேன், education does not mean the stuff provided in the schools and colleges. It is actually a system to take someone to the path of progress. உனக்கு எப்படின்ற ஒரு வழி காட்டுறது தான் எஜுகேஷனாக இருக்க முடியும். அங்கே நீ வந்து படிக்கிறதுனாலையோ சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் லைஃப்பில் எப்படி செட்டில் ஆகணுன்ற அந்த வழி தெரியாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்னது ஒரு வழியை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் எஜுகேஷனாக இருக்க முடியும். ஸோ டெக்னாலஜிஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் ஈச் ஃபீல்ட் மேட் அவர் லைஃப் ஸோ ஸ்மூத் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள். All this was possible only because of education. With the help of education, we have evolved various methods to provide the world with a better life. இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம். So education provides with the knowledge, facts. It expands our thought process and enables a man to interpret everything by himself instead of gathering the notions. One can quickly make decisions about his life using his own intelligence. It is also helps you to live a stable life and makes you mentally healthy. See, I repeat it once again. One can quickly make decisions about his life using his own intelligence. இது எதனாலனா பிகாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் மட்டும்தான். எஜுகேஷன் இல்லைன்னா நம்மளால எது வந்து வாட் இஸ் ரைட் வாட் இஸ் ராங்ன்றது பார்க்க முடியாது. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு லிவ் அ ஸ்டேபிள் லைஃப் அண்ட் மேக்ஸ் அஸ் மென்டலி ஹெல்த்தி. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. மென்டல் ஹெல்த் தான் நமக்கு வேணும். அப்போ அந்த மென்டல் ஹெல்த் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னா நம்ம என்னது வி ஷுட் அனலைஸ் த ஃபேக்ட்ஸ். ஏதோ நம்ம நாலேஜை வச்சு அந்த ஃபேக்ட்ஸ் கரெக்டாக இல்லையான்றதை நம்ம கரெக்டாக பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து 2008 தான் ஃபர்ஸ்ட் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அது ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆசாத் இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் கொடுத்துருந்தது. ஆசாத் இஸ் credited as shaping modern education system of India. It was under his tenure that the first IIT, IISc, School of Planning and Agriculture and the University Grants Commission were established. See, the UGC சொல்லலையே, அந்த UGC, IIT, Indian Institute of Sciences, School of Planning and Agriculture எல்லாருமே வந்து என்னது இவருடைய டென்யூரில் பீரியடில் தான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம்.
ஸோ அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன், இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால தான் அவருடைய நேமால் நாம் என்ன பண்ணுறோம், எஜுகேஷன் டே நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஏன் நம்ம வந்து எஜுகேஷனை செலிப்ரேட் பண்ணோம், why do we celebrate அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம இந்தியா மாதிரி ஹைலி பாப்புலேட்டட் நேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைல்டு லேபர், ஏர்லி மேரேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்டினியூ இஷ்யூஸாகவே இருந்துகிட்ருக்கு. ஸ்டில் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்தாலும், எத்தனை கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணாலும் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கீம்ஸ் இன்னும் போய் சேர்றது கிடையாது. ஸோ அப்போ the child labor, early marriages, a continuing issue in some parts of India. A dedicated education day helps in spreading awareness on the importance of education, especially for girls. See, அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா, if you do not know where you are going, every road will get you nowhere. அப்போ என்னது, the education is to replace an empty with an open one. அப்போ இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னது, நம்ம எஜுகேஷன் வந்து எல்லா ஏரியாலும் எல்லாத்துலேயும் போய் நம்ம சேர்க்கணும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆனுவல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிப்போர்ட் எவ்ரி இயர் வந்து இந்த ASERன்றது சப்மிட் பண்ணுவாங்க. That is annual status of education report. It is facilitated by Pratham, an NGO தான் இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாரு இந்த சர்வேயை ரூரல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் இந்தியாவில். ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து 2005 சப்மிட் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, a clear rise in enrollment. அதாவது அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா 96.4% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் were enrolled in ஸ்கூலில் என்ரோல் ஆயிருக்கிறாங்க. தட் இஸ் என்ரோல்மெண்ட் இருக்கு. பட் வாட் இஸ் அ சீரியஸ் காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் பார்த்தீங்கன்னா, குவாலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங். குவாலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங்கிறது நம்ம எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம், ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்றது அவங்களுடைய ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக் இது மூணும் தான் வந்து தட் டிட்டர்மைன்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங். ஆனால் 96.4% என்ரோல் ஆயிருக்காங்களே தவிர, பட் தேர் இஸ் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவங்க இதில். அதாவது ரீடிங் இல்லை, ரைட்டிங் இல்லை, அரித்மெட்டிக் இல்லை, அரித்மெட்டிக் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்ல வரோம்னா, இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா. இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இதெல்லாம் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு வராங்களா, எப்படி படிக்கிறாங்கன்னா, தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்தியன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் சர்வே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பர்சன்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் ட்ராப் அவுட்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது. குவாலிட்டி ஆஃப் இந்தியன் ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா அபிஸ்மால்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் அபிஸ்மால் அப்படின்னு சொன்னால், மெனி ஸ்கூல்ஸ் பர்டிகுலர்லி இந்த கண்ட்ரி சைடு ரூரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும், ஸ்கூல்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் வித்தவுட் டீச்சர்ஸ். அது நாமளே பார்க்குறோம், நம்ம சுற்றி இருக்க ரூரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும், நோ டீச்சர்ஸ். அப்புறம் வந்து இன்னொன்று டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னால், ஓவர் க்ரௌடட் கிளாஸ் ரூம்ஸ், a crumbling infrastructure, lack of teaching aids, dull teaching methods, poor pupil achievements, etc. all results in a discouragement effect. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்ல வரோன்னா, இது எல்லா கிளாஸ் ரூம்லேயும் நிறைய பேர் உட்காந்துருக்கிறது, டீச்சர்ஸ் இல்லாமல், ப்ராப்பர் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் இல்லாமல், எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டே இல்லாமல், அப்படி இருக்கிறதுனால என்னது ஒரு எஜுகேஷன் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குமானா கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ அண்டர் தீஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எஜுகேஷன் ஹஸ் ஃபெயில்ட் டு மேக் எனி சிக்னிஃபிகண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த லைஃப் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இன் கண்ட்ரி சைடு. ஸோ அதனால தான் ரூரல் ஏரியாவில் சிட்டியில் படிக்கிறவங்களுக்கும் ரூரல் ஏரியாவில் படிக்கிறவங்களுக்கும் நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம், நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறோம். எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கிடைக்கும், ரூரல் ஏரியாவில் டீச்சர்ஸே இல்லை, எதுவுமே இல்லை, என்ன கிடைக்கும், ஒன்றுமே கிடைக்காது. ஸோ அதனால there's a difference in சிட்டியில் படிக்கிறவங்களுக்கு ரூரல் ஏரியாவில் படிக்கிறவங்க லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் தேர். ஸோ இந்த ஏசர் ஆனுவல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் September 2020 வந்த ரிப்போர்ட் படி, அதாவது 2020 போது ஆஃப்டர் க்ளோசர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் இல்லையா, பேண்டமிக்னால COVID-19 ஆஃப்டர் திஸ் 6 months ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5.5% ஆஃப் ரூரல் சில்ட்ரன் வந்து கரண்ட்லி ஆர் நாட் என்ரோல்ட் இன் த ஸ்கூல். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் பேண்டமிக். ஸோ ஃபேமிலிஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஓப்பனிங் அப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்.
அப்படின்னு ஒரு சைட் சொல்கிறோம். இன்னொரு சைட் பார்த்தா இதுதான் சொல்லிட்டு சைல்டு லேபர் வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு. சார் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் நிறைய சைல்டு மேரேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, நிறைய சைல்டு லேபர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஏன்னா அவங்க வீட்டில் சும்மா இருக்க முடியாது, ஸோ அப்போ வேலைக்கு அனுப்பணும். ஸ்கூல் க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதுனால, காலேஜஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதுனால நிறைய பேர் பார்ட் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இப்படி போகிறதுனால எஜுகேஷனே வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டிட்டீரியரேட் ஆகிட்டே போயிடுச்சு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கரண்ட் ட்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வித் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வந்து பார்க்குறோம். அதே போல் நிறைய ட்ராப் அவுட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சரி பண்ணணுன்னா என்ன செய்யணும், அதுதான் என்ன பண்ண முடியும். நம்ம வந்து கரண்ட் இந்த சிஸ்டமை நம்ம மாற்றணும். ஸோ நம்ம நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும். ஸோ அந்த டேயில் வந்து இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும், அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும், எல்லா இன்ஸ்டியூஷனும் வந்து அந்த டேயை வந்து மெமரபிளாக வச்சுருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் என்ன நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹாவ் டு இந்த என்ஜிஓஸ் மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ரூரல் பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம வீடு தேடி கல்வி என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் பாசிபிளாக என்னன்றது தெரியல. ஸோ எதுவோ நம்ம வந்து கரெக்டாக அவங்களுக்கு போய் அது வந்து விஷயம் சேர்ற மாதிரி பார்க்கணும். சரி, இது இந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் 2021 கோட்டு, அதாவது லெட் த லேர்னிங் பிகின் அப்படின்றது. சரி, இந்த கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த பவர் ஆஃப் எஜுகேஷன் மஸ்ட் நெவர் பி அண்டர் எஸ்டிமேட்டட், த குட்னஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் மஸ்ட் நெவர் பி இக்னோர்ட். இதுதான் வந்து கோட்ஸ் ஆஃப் 2021 நேஷனல் எஜுகேஷன் டேயோட கோட்டு ஸ்லோகன். இதுதான் அந்த லெட் த லேர்னிங் பிகின். இதுதான் சரி, ஏன் வந்து நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. சைல்ட் லேபர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஏர்லி மேரேஜஸ் இருக்குது, நிறையா வந்து எல்லோரும் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னா அந்த எஜுகேஷன் டே மூலமாக அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் வி ஷுட் கிரியேட். ஸோ வி ஷுட் ஸ்ப்ரெட் த அவேர்னஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் டு த பீப்புள். இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். சரி, இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் இதில் நிறைய வந்து அந்த எஜுகேஷன் இது வந்து டிட்டீரியரேட் ஆகிட்டே இருக்குன்றதுக்கு நிறைய ரீசன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க. என்னென்னா நிறைய அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது போய் இப்போ நிறைய பார்ட் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் க்ளோசர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இது ரீஓப்பன் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அது வந்து என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றதான் எல்லாருடைய எய்மாக இருக்கும். கண்டிப்பாக டீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க, கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஆன்லைன் டீச்சிங் வந்து என்னாச்சுன்னா அப்படியே கொஞ்சமாக இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் குறைஞ்சிருச்சு. யூஸ்வலாக இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ பாஸு இப்படி ஈஸியாக அந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லும்போது இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன்றது போயிடுச்சு. இப்போ இந்த 2021 பேட்ச் பாஸ்ட் அவுட் பேட்ச் எல்லாம் எங்கே போனாலும் வேலைக்கு வந்து எடுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஏன்னா 21 பேட்ச் கொரோனா பேட்ச் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தே சஃபர்ட் அ லாட். இப்போ அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ எங்கே மாறிட்டாங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஷிஃப்டட் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே மாறிடுச்சுன்னா இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சைட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ஒன்று தான் எழுதி பாஸ் பண்ணால் தான் வேலை கிடைக்குன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எங்கே போனாலும் ஈவன் ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ரெஸ்யூம் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கொரோனா பேட்சான்னு கேட்குறாங்க. அது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க 3 செமஸ்டர் எழுதியிருப்பாங்க, 4வது செமஸ்டர் தான் கொரோனா வந்திருக்கும். ஆனால் அந்த 3 செமஸ்டர் படித்தது போய் இந்த லாஸ்ட் ஒரு செமஸ்டர் அவங்களோட எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை என்னென்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க. ஸோ அதனால் இப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா, நம்ம டிகிரி வாங்குறதுன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை, என்ன லேர்ன் பண்ணோம், என்ன எஜுகேட் ஆகிருக்கோம், அது எப்படி ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட், எப்படி ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இன் அவர் லைஃப், அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணுமே தவிர இந்த டிகிரி வாங்கினதோ மற்ற விஷயம் இல்லை. நம்முடைய நாலேஜ் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். எத்தனையோ டிகிரி நம்ம வாங்கலாம், இந்த டிகிரியை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது, பண்ணலாம். அந்த டிகிரியுள்ள நாலேஜ் இருந்தால் தான் உன்னால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லைஃப்பில் இருக்க முடியும். அதனால் இந்த அபுல் கலாம் ஆசாத் அவருடைய நேமால நம்ம இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், எஜுகேஷன் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அவரை வந்து ஒவ்வொரு எஜுகேஷன் டே அப்போவும் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாதை நம்ம என்றைக்கும் மறக்கக்கூடாது.
So, see, I want to conclude my speech with with a quote of Rabindranath Tagore. The highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. So, with this, I conclude my speech. If there is any queries, you please ask me. Yes? Hello? Is it audible? Yes? Yes, ma'am, you're audible, ma'am. You have any queries? Is it okay? Or you want to any extra போணுமா இல்ல shall I conclude that? Okay, ma'am. Super, Huh? excellent section, ma'am. Is it Excellent okay? session, ma'am. We understood, ma'am. Okay. Thank you. Any queries? Shall I stop here? Let us Yes. wind up the session, ma'am. Pardon? Let us wind up the session, ma'am. I didn't hear. Let us wind up the session, ma'am. Okay. Thank you. See, I thank our department for providing me these opportunities to meet through online. Thank you. Good afternoon to all. No duty is more important than that of returning thanks. I extend our gratitude and wholehearted thanks to our respected chief guest, Dr. T. Tayalnagi ma'am, who gave an extraordinary inspiring lecture which will kindle the interest of students. This lecture will surely open a new vision for young aspirants. At the outset, on behalf of Institution Innovation Council, I express my heartfelt thanks to our team of Pioneer College of Arts and Science and our professors for arranging this online webinar. Last but not least, I thank every one of my student friends who participated in the remarkable occasion. Thank you, one and all. Thank you.